जय सीताराम। प्रदीप्त भक्ति आपन स्वागत। हनुमान चालीसा पढ़ा समय अजाणत किसी भूल हो जाई पारे, जो कि आम उपरे भल प्रभाव पड़ा परिवर्ते खराब प्रभाव पड़ता है। भगवान श्रीराम परम भक्त संकट मोचन श्री हनुमान जी पूजा प्राय प्रत्येक घरे हुए। बल एवं बुद्धिर जी आशीर्वाद दियंती, सबु संकटरू आमको जी रक्षा करती। भक्त माने हनुमान चालीसा पाठ करी हनुमान पूजा करती। किछि लोक केवल मंगलवार किंबा शनिवार दिन हनुमान चालीसा पाठ करती एवं किछि लोक प्रतिदिन हनुमान चालीसा पाठ करती। कहा जाए जे हनुमान चालीसा पाठ करिले संकट दूर हो जाए एवं भक्त भयमुक्त हो जाए एवं जन्म जातक उपरे मध्य तार सुप्रभाव रही है। केवल एतिक नुहे, हनुमान चालीसा पाठ करुवा भक्त को भगवान श्रीराम एवं शिव पार्वती भी कृपा मिली थाए। किंतु बहुत लोक जानी नाहंती हनुमान चालीसा पाठ करिवार किछि नियम अछि। एमिति मान्यता अछि कि हनुमान चालीसा नियमित पाठ करिले भगवान प्रसन्न होती एवं समस्त कष्टरू मुक्ति दियंती। हनुमान चालीसा 40टी चौपाई अच्छी। जदि कौनसी व्यक्ति हनुमान चालीसा पाठ करने समय सबू नियम को पालन करती नहीं, तार से पूजार पूर्ण फल मिले नहीं। जदि आपण हनुमान चालीसा पढ़ा समय एक छोट भूल भी करुँच, तेबे आपण को पूजार फल मिल नहीं। आसतु ए भिडियोटी माध्यम आमे जानिबा जे हनुमान चालीसा पढ़ा समय केउ केउ भूल करवा नहीं। जानिबा पूर्व आपण गोटे छोटिया अनुरोध, भिडियोटी की शेष पर्यंत देखंतु। कहीं आपण सब बेले कहती हनुमान को सब बेले डाकुची किंतु से शुणुना। आपण ये भिडियोटू जानतु आपण को अजाणत कौन सी भूल करूना। तो शेष जदि भिडियोटी भल लगी तेरे निश्चय लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एवं जदि सब्सक्राइब करना चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करूँ एवं कमेंट रे बजरंग बालिंग आशीर्वाद पाइबापी निश्चय जय सीताराम बोली लिखंतु। प्रथम कथा हनुमान चालीसा पढ़ा पूर्व भगवान गणेशंकर ध्यान करने दरकार। हनुमान चालीसा पाठ करने पूर्व श्री गणेशंकर ध्यान निश्चिंत भाव करने दरकार। जदि आपण कौन गणेशंकर ध्यान जानी ना तेबे आपण ओं गं गणेशाय नमः ओं गं गणेशाय नमः को 5 थर जप करंतु। यह सांगरे जदि संभव हुए कुल देवी देवता भी ध्यान करंतु। यह कले अधिक फल प्राप्ति हेबो। द्वितीय कथा आवाहन करिवे। हनुमान चालीसा पाठ आरंभ करने पूर्व भगवान श्रीराम एवं हनुमान को आवाहन करने दरकार। शास्त्र अनुसार किछि पूजा पाठ पूर्व आराध्य देवता आवाहन दरकार। आवाहन पाई किछि मंत्र न जानले मध्य केवल आपण कहिबे प्रभु आपण एठी विराजमान करंतु एवं मो पूजा को स्वीकार करंतु। हनुमान चालीसा पाठ करने पूर्व प्रथमे श्रीरामंकर एवं हनुमानंकर ध्यान निश्चय करेंगे एवं प्रथमे आपण समय अनुसार किछि राम नाम जप करेंगे। जदि रामंकर एवं हनुमानकर किछि ध्यान मंत्र स्तोत्र जानिछंती तेबे पढ़िबे। यह कले मन एकाग्रता बढ़िबो एवं पूजा पाठर भक्ति भाव आसीबो। जदि आपण कौनसी निर्दिष्ट मनोकामना नहीं हनुमान चालीसा पाठ करुचंती तेबे संकल्प निश्चिंत करिवे। हाथ रे टिके जल नेबे, जल नहीं फूल टिके अक्षत टिके धरिवे, दक्षिण हस्तरे धरी प्रभु सीताराम को टिके स्मरण करिवे एवं हनुमान जी को स्मरण करी आपणकर गोत्र एवं नाम एवं उच्चारण करी प्रभु मु यही कार्यटी मनोकामना आपण शरणापन्न होइछि, आपण मोर पूजा को स्वीकार करंतु, मोर यही मनोकामना को पूर्ण करंतु। मु एतिक दिन पर्यंत आपणकर हनुमान चालीसा
ଏତିକି ପାଠ କରିବି। ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମନୋକାମନା ଥିବ ସେହିପରି ସଂକଳ୍ପଟା କରି ପାଣି ଟିକେ ତଳେ ଢାଳିଦେବେ। ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମନୋକାମନା ନେଇ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦିନ ହିଁ ସଂକଳ୍ପଟି ଦରକାର। ଶୁଭ ସମୟ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ପ୍ରାତଃକାଳ। ଏହି ସମୟରେ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଏକାଗ୍ର ରଖିଥାଏ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ତେବେ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନାଦି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ରାତ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିପାରିବେ। ଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ପାଠ କରିଲେ ମନକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ସ୍ନାନ କରିସାରି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବେ। ହନୁମାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରିସାରି ପାଠ କରିଲେ କିମ୍ବା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତରତରରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କେବେ ବି ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ତରତରରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କୌଣସି ଚଉପାଇ କିମ୍ବା ଦୋହାକୁ ଭୁଲରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ସବୁବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କରିବାକୁ ଦରକାର, ନାହିଁ ତ ଏହାର ପୂଜାର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ପବିତ୍ରତା ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ପବିତ୍ରତା, ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏବଂ ମଝିରୁ କେବେ ବି ପାଠ କରିବେ ନାହିଁ। କେବେ ବି ମଝିରୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମରୁ ସବୁବେଳେ ପଢ଼ିବେ। ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆସନରୁ ଉଠିବେ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମନ ଭିତରେ କେବେ କପଟ ରଖିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାମସିକ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମଦ୍ୟପାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଭୁଲରେ ବି ତାମସିକ ଭୋଜନ କିମ୍ବା ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା କଲେ ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହେବେ। ହନୁମାନଜୀଉ ବା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଯଦି ବିବାହ ବି ହୋଇନାହିଁ ତେବେ ବି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇସାରିଛି ତେବେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଛଡ଼ା କିଛି ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି କାହାର ବିବାହ ହୋଇନାହିଁ ତେବେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମା ଏବଂ ଭଉଣୀ ନଜରରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ତାପରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୀପକୁ ପ୍ରଥମେ ଜଳାଇବା ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ ଦୀପର ବତୀ ଯଦି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଦୀପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ ହେଉ, ଚାମେଲି ତେଲ ହେଉ କିମ୍ବା ରାଶି ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କଲାବେଳେ ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ପାଠ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତାପରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାରେ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହୋଇଛି ତୁଳସୀ ଦାସ ସଦା ହରି ଚେରା କେଜେ ନାଥ ହୃଦୟ ମନ୍ଥେରା, ଏଠାରେ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ନାମ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ନିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଲୋକ ଏ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଏମିତି ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ହନୁମାନଜୀଙ୍କର କୃପା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସନରେ ବସିବା। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା କିମ୍ବା ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଭଗବାନ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ଫଟୋ ହେଉ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର କାଷ୍ଠ ଆସନ ଉପରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ପକାଇ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆସନ ଉପରେ ବସି ପୂଜା କିମ୍ବା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆସନ ଉପରେ ବସି ପୂଜା ଏବଂ ପାଠ କରିଲେ ମନକୁ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଏକାଗ୍ର ରଖେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସନ ଉପରେ ବସନ୍ତୁ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଆସନ ସବୁବେଳେ ବସି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ପୂଜା
ସରିଲା ପରେ ଆସନ ତଳେ ଟିକେ ପାଣି ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ପାଣିକୁ ଆଣି ନିଜ ଆଖିରେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ନମ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରି ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଘରେ ଯଦି ହନୁମାନ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାଳିଶା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ନିର୍ବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଯଥାରେ କୌଣସି ଲୋକ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଅପମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ଅପରାଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପରାଧ କରିବେ ନାହିଁ, କାହାରି ସାଙ୍ଗରେ କପଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଭୁଲରେ ବି ପଶୁପକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା କଲେ ପୂଜା ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ ଏବଂ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ରହେ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମନ ହୁଏ ନାହିଁ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାଳିଶା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଇ ପରଫେକ୍ଟ ସମୟରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ସବୁବେଳେ ଘରର ଠାକୁର ଘରେ କରନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିରରେ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନରେ କରିବା ଦରକାର। କିଛି ଲୋକ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି କହନ୍ତି ଯେ ଦୋହା ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଦୋହା ହେଉଛି ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ଏକ ଅଙ୍ଗ, ତେଣୁ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ସାଙ୍ଗରେ ଦୋହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଫଟୋ ଉପରେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ଫଟୋ ଉପରେ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ, ତୁଳସୀ ବାଳ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କର ମନପସନ୍ଦ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଜୋରରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ କମ୍ ସ୍ୱରରେ ଗୁଣୁଗୁଣୁରେ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ନାହିଁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟମ ସ୍ୱରରେ ପଢ଼ିବେ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଯେମିତି ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ନିର୍ଭୁଲ ହେଉଥିବ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଚାଳିଶା ବହି ଧରି ପଢ଼ିଲେ ଭଲ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ 3 ଥର ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳରେ ଶନିଦେବ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଶନିବାର 3 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନରେ ସକାରାତ୍ମକତା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼େ ଏବଂ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ବାଧା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କଲେ ଜୀବନର ସବୁ ସଙ୍କଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଆଖପାଖର ବାତାବରଣ ବି ଠିକ୍ ରହିଥାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ରାତିରେ ପାଠ କଲେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ସିଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅଶୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବି ପାଠ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିବାର କିମ୍ବା କୁଟୁମ୍ବରେ ଯଦି କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ ଶୁଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଘରେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ବାତାବରଣ ଥାଏ। ପାରମ୍ପରିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ପୂଜା ପାଠରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ସବୁବେଳେ ରଖିବା ଦରକାର। ଏହିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସେହି ଭୁଲ ଯେଉଁ ଭୁଲକୁ ଆପଣମାନେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କଲାବେଳେ ଅଜାଣତରେ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଶା କରେ ଏହି କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ଏହି ନିୟମରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବେ ହନୁମାନ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ। ତେଣୁ ସୀତାରାମଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଥାଉ, ଏତିକି କାମନା ସହିତ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ସୀତାରାମ।